أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم وعلیکم ورحمة السلام الله ورحمۃ وبركاته۔ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس کی صفحہ 3 اشارہ دی کی کلاس میں خوش آمدید۔ چونکہ سر اس وقت جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کلاس آج نہیں لے پائیں گے، ان کی جگہ میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے عمل کرنے اور اس کی سمجھ آتا۔ پہلے پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کو پاؤ کہتے ہیں، ہر 5 صفحات ہیں۔ پہلے 5 صفحات یہ جو ہے ہم QC 1 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ الفاتح اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پہ، دوسرا شہادت کی انگلی پہ، تیسرا اس سے ساتھ والی، چوتھا اس کے چوتھی انگلی پر، پانچواں آخری انگلی پہ۔ تو اب چونکہ یہ اشارات آپ نے بہت اچھی طرح کیے ہوئے ہیں تو آپ میں سے کوئی جو ہے ان اشارات کو دہرا دے پہلے 3 صفحوں کے۔ جی سسٹر مسرت دہرائیے۔ تعریف، دعا، متقیوں کی صفات اور متقیوں کی ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا۔ غلط ہو گیا ایک منٹ سر میں بولوں؟ جس کو آتے ہیں وہ پلیز کرا دیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی جی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے سنگر جی، دوسرے صفحے کے اشارے۔ کافرین کو کافرین ہدایت کو ہدایت نہیں، نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے۔ پہلی آگ مثال کی آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چلیے تو آئیے دیکھتے ہیں تیسرا صفحہ جو ہے اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ آگ، آگ کی آگ مثال۔ کی مثال، دوسرا اشارہ آگ کیا ہے؟ کی مثال، دوسرا بارش کی مثال، بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن قرآن کی دعوت دعوت، قرآن کی قرآن دعوت، کی دعوت۔ قرآن چوتھا کی اشارہ کا قرآن چیلنج، کا چیلنج۔ قرآن کا چیلنج۔ ہاں تو ابھی آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دیں۔ جی ثانیہ تنویر، آپ تو خیر وہ کو جی کر دیا میں نے۔ جی خالدہ منظور، آپ دہرائیے تیسرے صفحے کے اشارے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ گڈ۔ اور مختصراً اگر کہیں تو کیا کہیں گی آپ؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس حساب سے اہم ہے کہ آپ کا تیسرا صفحہ پورا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ چیلنج۔ قرآن چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیے سے اس کا پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو چلتے ہیں، یہ ہے آیت۔ آپ میں سے کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ اوکے جی، کیسرا خالد، یس سسٹر کیجئے۔
تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہے من دون اللہ، کیونکہ دون جو ہے علیحدہ ہے تو من کی اپنی آواز. آئیے اس میں اسم اور افعال اور حروف کو دیکھتے ہیں. واہ کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف واہ ہے، حرف ہے، اور اس کے کیا معنی ہے؟ اور یہ جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ان، یہ کیا ہے؟ اگر یہ بھی حرف یہ ہے. بھی حرف ہے. اگر مطلب ہے اس کا. کیا معنی ہے؟ یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے. اگر کیا معنی ہے؟ اگر اگر انشاءاللہ سے آپ نے یاد کیا تھا. کن جی. تم، جی اسم فعل حرف پہلے تو یہ بتا. یہ اسم ضمیر میں ضمیر ہے. جی نہیں، یہ کانا کا ٹیبل اگر آپ نے کیا نہیں تھا تو میں بتا دیتا ہوں. کانا جی فعل کانو ہے. کنتو کنتم کنتا کنتو کنتم. کنتم، بس آگے ٹیبل نہیں جا رہا. کیوں؟ کنتم ہمیں مل گیا. کانا کانو کنتا کنتو کنتم، یہ تو کنتم ٹیبل سے آ رہا ہے، تو کننا. اسے ہم ضمیر نہیں لیں گے، ہم اسے ٹیبل کا فعل لیں گے. یہ کیا ہے؟ کانا یہ فعل ہے. ہے، جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے فی. فی کے کیا ہے؟ جن کے مائک پہ شور ہے پلیز تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو. جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پہ دہرائیے، انشاءاللہ وہ اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا جتنا ہمیں سنانے سے. اچھا جی، آگے تھا فی. فی کیا ہے؟ یہ حرف اسم ہے فعل سر. ہے. یہ آپ نے 9 حرف جو پڑھے تھے، لی، من، ان، فی، بی، الا، الا، مائندہ، یہ اس میں سے. ریبن، جی. ہاں جی، فعل میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ایک نے کہا فعل ہے، ایک نے کہا اسم ہے. جو اسم کہہ رہے ہیں وہ اس کی اسم ہے. وجہ اسم بھی ہے سر. دو زیر ہے نا نیچے سر، اس میں تنوین ہے اس لیے اسم ہے. اس میں فائل. دوسری پہچان یہ ہے اگر الف لام آئے اسم، اگر جی. کسی پہ تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 دو زیر میں زیر صاحب، دو پیش. تو یہاں پہ 2 زیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم. اسم ہے. میں نہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فی میں شک. آگے ہے مما. مما کا جو ہے جی کون کرے گا؟ یہ حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ یہ 2 حرفوں سے بنا ہے، من اور ما. ماں. نے درست فرمایا، لیکن میرا سوال تو وہیں کھڑا ہے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے. چلیے اس کو فی الحال میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ خود اسے پہچان لیجئے گا یہ کیا. آگے ہے نزلنا. اسم فعل حرف میں سے کیا؟ فعل. سر فعل ہے. ٹیبل ہے نزلہ. نزلو، نزلتا، نزلتو، نزلتم، نزلنا. نازل یہ کیا ہم نے. نزلنا کیا مطلب ہوا؟ نازل کیا ہم نے. ہم نے نازل کیا. اتارا. اللہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. حرف حرف ہے. Very good. یہ وہ جو 9 حرف تھے، لی، من، ان، بی، فی، علا، یہ وہ علا ہے. اب دینا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر فعل. فعل ماضی. فعل جمع. فعل ماضی جمع کا. اسم اسم ہے. اسم یہ 2 اسم ہے، ایک بھی نہیں ہے، 2 اسم. عبدی بندہ ہمارا، جی یہ جی جی ضمیر جی. ہے. وہ جو ضمیر کی بات کر رہی تھی نا تم میں، یہاں پہ یہ ضمیر آئی ہے. ابد نا، ابد جو ہے وہ اسم ہے. ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے، تھوڑا سا
یہ جیسے ہی آیت پوری ہوتی ہے آپ کو تمام چیزیں نظر آتی. فَآتُوا صحیح. پہلے تو ٹکڑے کیجئے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ ہے. دو مرکب دو لفظ. ٹکڑے. فَآتُو فا اور آتو. فا کیا ہے اور آتو کیا ہے؟ بس فا حرف پھر فا حرف ہو حرف گیا. ہے. جی آتو ہاں. فعل آتو فعل ہے. امر ہوتا ہے فعل امر فعل امر. آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا آتت. جی. یوتی یوتونا توتی اوتی توتونا نوتی توتی اوتی اوتو. یہ جمع ہے. جی. اوتو امر کا جمع فعل یہاں امر آتا جمع. ہے. صورتین ٹکڑے کیجئے. پہلے تو بی صورتین کمپاؤنڈ ہے. دو ایک لفظ دو تین سورت صورت. دو وہ پہلے کیجئے. اسم دو صورت ای اور صورتین. ای کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. حرف حرف میم حرف ہے. میں حرف جر لی ان عن بی یہ وہ بھی ہے. اور صورتین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم چلا تنوین دو کی زیر وجہ سے اسم ہے. دو زیر سے. اگر یہ اسم ہے تو اگلا سوال ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد واحد سر واحد ہے. یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس مؤنث ہے. تو یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ 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 نکرہ نکرہ ال نہیں لگا. نکرہ. کسی بھی اسم کو جب آپ دیکھیں آپ کو یہ چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے. نمبر ایک آیا واقعی وہ اسم ہے. نمبر دو آیا وہ واحد ہے یا جمع ہے. نمبر تین آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. نمبر چار نکرہ ہے یا معرفہ. اگر معرفہ ہوگا تو الف لام لگا ہوگا. اگر الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. اگر گھومتا آپ کو جیسے اس میں نظر آ رہی ہے تو مؤنث ہوگا ورنہ جو ہے مذکر ہوگا. اور اگر اس کے آخر میں واو نون یا الف تا آ رہے ہیں تو جمع ہے ورنہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور اگر واو نون یا نون آ رہے ہیں تو مذکر کی جمع ہے. اور اگر الف تا آ رہا ہے تو مؤنث کی. مونس اگلا لفظ یہ ہے من. یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. حرف حرف ہے. من وہ جو پڑھا تھا نا مس. ہاں یہ آیا نا. یہ بھی مطلب ہے. بس میں اتنا بتاتا ہوں. اب آپ ٹکڑے کیجئے اس کے. دو دو ٹکڑے مثل اور ہی. مثل اور مثل ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. مثل جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ آپ بتائیں. مثل سر اسم ہی ہوگا یہ. ویری گڈ. اسم ہے لیکن چونکہ آپ کے لیے نیا ہے تو اس لیے جو ہے اسے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. وَدْعُوا یہ مرکب ہے کمپاؤنڈ ہے. توڑیں اس کے ٹکڑے کریں. دو دو کون سے؟ واو اور امر فعل امر دعا کا امر جمع جس نے اردو جمع کا ہے. ادعو کیوں الف کو جب ہم واو سے علیحدہ کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا اس پہ زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا. تو جو یہ کہہ رہا ہے ادعو یہ آخری لفظ اس کا واو ہے الف نہیں ہے. واو سے پہلے کیا عین پہ پیش. اگر یہاں آخری سے پہلے والے پہ پیش آئے تو الف کے اوپر پیش آ جاتا ہے. جی ادعو. اگر یہاں عین پہ زبر ہوتا یا زیر ہوتا تو ہم کرتے ادعو. اب چونکہ پیش آ رہا ہے ہم کیا کہیں گے ادعو. یہ دا کا ٹیبل ہے. دا سے جو ہے جب ہم کرتے ہیں دا یدو ادعو ادعو جو ہے یہ واو والی جمع ہے اس کی امر کے. جمع امر شہداکم ہاں جی یہ بھی کمپاؤنڈ ہے. ٹکڑے کیجئے. دو شہداء اور قم. کم جو ہے وہ ضمیر ہے. یہاں پہ یہ کم ضمیر ہے. تو اب شہداء جو ہے یہ پہچاننا ہم نے اسم فعل حرف میں سے کیا اسم یہ اسم ہے واحد ہے یا جمع. میں نے کہا اسم جب ہم کہیں گے تو چار چیزیں ہمیں چاہیے.
जमा वाहिद है या वाहिद है। जमा है पर जमा नहीं, जमा है, सॉरी, जमा जमा चाहिए जमा क्या मोनिस है? मुजक्कर जी मुजक्कर है। और फिर आखिरी मुजक्कर सवाल, है। मार्फा है या नकरा है? नकरा नकरा कैसे ये नकरा है, हमने नकरा। पहले confirm करना है इसम है, फिर ये करना है आया मुजक्कर है या मोनिस है, फिर ये देखते हैं वाहिद है या जमा है, और चौथा सवाल हमने ये करते हैं ये नकरा है या मार्फा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने से पहचान लिया, ये इसम है, ये जमा है, ये मुजक्कर है, ये नकरा है। आगे फिर आ गया मीन। मीन ये अभी हमने देख लिया था, ऊपर भी होता मीन इसलिए, तो ये वही है। हाँ, दून दून जो है ये क्या है? इसम फिल हर्फ, अब पता चलेगा जी। हर्फ हरफ जी फेल इसम इसम में फेल होगा इसम शायद शायद इसम है फेल देखने का इसम। चौथी चीज अरबी में होती नहीं है, नहीं वरना मैं उसका नाम ले देता कि ये शायद वो इसम में सर है, इसम है इसे वो इसम है। अभी देखिए, अल्लाह इसमें जलाला, इस जब भी आए लफ्ज कहें अल्लाह इसमें जलाला, यानी अल्लाह पाक का जो है नाम। कुन तुम, ये अभी हमने ऊपर देख लिया था, इसम फेल हर्फ में से क्या था ये? हरफ फेल फेल है सर। फेल था। हमने फेल पूरा था, टेबल फेल था, बनाया फेल। आपके लिए, काना का काना कानु कुंता कुंतु कुंतु तुम की स्टेज पे आके हम रुक गए क्योंकि हमें अपना लफ्ज मिल गया। ये काना का टेबल था माजी का। आपको टेबल पूरा सुनाने का मकसद ये था कि आपके ज़हन में कुंतुम बैठ जाए। सादिकीन जी आखिरी लफ्ज है इसका, सर ये इसम बताइए जमा क्या है? इसम इसम जमा इसम जमा जमा है, जमा है, मुजक्कर मुजक्कर है, मोनिस में से क्या है? मुजक्कर या नून मुजक्कर है, लगा हुआ है। है। और और नकरा नकरा है, आवाज में से क्या है? नकरा है। नकरा आपने इसे पहचान लिया। नंबर 1 ये इसम है। नंबर 2 ये जमा है, क्यों? इसके आखिर में यानून आ रहा है। जी जमा की इलामत वाव नून या नून अलिफ ता होती है। नंबर 3 ये मुजक्कर है, क्यों? मुजक्कर के आखिर में वाव नून या नून आता है और मोन्नेस के आखिर में अलिफ ता आता है, इसलिए ये मोन्नेस नहीं। और चौथी बात ये कि इस पे चूंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो आइए आपको मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, पहले हम असबाक ले लेते हैं इस आयत के। कुरान का चैलेंज, उसकी तरह कोई एक सूरत लाओ, अगर तुम चाहो तो उसके लिए अपने तमाम मददगारों, तहकीक करने वालों और फलसियों को जमा कर लो। नबूवत का सबूत नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये बड़ा खास जुमला है, बहुत ही खास है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि कुरान हमने हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। खास बात क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा खास बात इसमें क्या है? नज़्ज़लना अला अब्दिना में खास बात क्या है? अल्लाह ने अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं। और इसके ये अलावा कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये किसी ये बंदे अल्लाह का ताला का कलाम कलाम नहीं है जी। जो अल्लाह कोई ताला ने और अगर नाजिल किया है। नज़लना इजाफा करना नज़लना चाहे, नज़लना हमने से नाजिल मुराद है किया, कुरान हमने पाक इसमें जो तारा। मोहब्बत का इजहार अपनायत और मोहब्बत बस अभी आप आ गए वो जितने ये इजहार लफ्ज मोहब्बत। अपनायत अब आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी सबकी बात सुन ली, अब मेरी सुनिए। दीना हमारा बंदा, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमारा जी बंदा, मेरा बंदा है ये जिस पे मैंने नाजिल किया। जब हम किसी चीज की मलकियत पे दावा करते हैं, अपनाहत का इजहार करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मेरा, ये मेरी है, ये किताब मेरी है, ये कलम मेरी है। अल्लाह कह रहे हैं अपना हमारा बंदा, मेरा बंदा है। इजहार मोहब्बत है, शफकत की इंतहा है कि आप पे यही नहीं कहा कि नाजिल किया, बल्कि कहा अपने बंदे पे, ये मेरा बंदा है, ख्याल अपने रखना। बंदे ये इसमें अहमियत है इस पूरे जुमले। तो आइए चलते हैं आगे। तो ये जो है स्लाइड थी जिसके लिए मैंने आपको अभी तक इंतजार कराया था। इसमें ये जितने रेड कलर में ये सब क्या है? हरूफ है। वा इन मिन में ये पहला हिस्सा, अला फा इन वा मिन इन, ये सब हरूफ। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं ना, कुंतुम नज़्ज़लना आतू दू और जय कुंतुम, ये सब अफ़आल है।
اور یہ جو آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں نا ریبن اور یہ ماں یہاں پہ اس مما کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حرف کی شکل میں ہے، ایک جو ہے وہ اسم کی شکل۔ ماں جب شروع میں آتا ہے تو وہ حرف کے طور پہ آتا ہے جس کے معنی کیا، نہیں وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور جب یہ جملے کے درمیان میں کہیں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو، یعنی اس میں موصولہ اسم کے طور پہ آتا ہے، تو یہاں پہ یہ اسم ہے۔ ابدینا یہ بھی اسم ہے، بھی جو ہے یہ حرف، اور سورتین جو ہے یہ اسم ہے، مثل ہی یہ دونوں ہیں، میں نے کہا تھا نا مثل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ خاص لفظ ہے، آپ نے ابھی تک چونکہ پہلے کبھی نہیں پڑھا اس لیے اب یاد رکھ لیجیے، یہ مثل اور مثال اور مثلاً یہ سارے کیا ہے اسم ہوتے ہیں۔ شہداکم یہ دونوں اسم ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، اور یہ شہدا جمع کا دون جو ہے یہ بھی اسم ہے، میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا، دون جو ہے یہ اسم کے طور پہ آیا ہے، اللہ بھی اسم کے طور پہ ہے، جلالہ صادق ہے، تو یہ سارے جتنے نیلے کلر میں تھے یہ کیا تھے؟ چلیے تو اب دیکھیے نئے الفاظ کتنے ہیں، پہلی لائن میں کوئی نہیں، دوسری میں 4 آ گیا، تیسری میں، تینوں لائنوں پہ جمع کریں تو 2 3، یعنی 3 سے زیادہ آپ کے حرف ہیں، اور ان کے لیے ہم کیا کریں گے، 3 جو ہے وہ فکرے لیں گے۔ تو آئیے اب لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما اس سے جو، یہاں یہ ماں جو ہے جو کے معنی میں ہے اسم ہے، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدینا اپنے بندے پہ، ہمارے اپنے بندے پہ اتارا، یہ نہیں کہا کہ رسول پہ اتارا، نبی پہ اتارا، محمد پہ اتارا، کہا اپنے بندے پہ۔ یہ جو اپنا بندہ نا یہ خاص ٹرم ہے، اسپیشل ہے، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک کھلونا آپ نے دیا آپ نے، آپ کہتے ہیں کھلونا مجھے دے دو یا دوسرے بچے کو، وہ کیا کہتا ہے، نہیں یہ تو میرا ہے، اونرشپ ہوتی ہے، مطلب بچہ دوسرے کو دے گا ہی نہیں، یہ تو میرا ہو گیا، مجھے آپ نے دے دیا، یہ نہیں دیکھا کہ دینے والا کون، یہاں پہ آپ دینا ہمارا بندہ یعنی میرا بندہ، فاتو تو لے آؤ، آتو آتا سے ہے آتا لانا، بھی صورت کیا ایک صورت، کون سی، من مثلی، ایسی ویسی نہیں جیسی یہ صورت، یہ صورت تو بہت بڑی ہے، اتنی بڑی صورت تو مجھے آخر میں تو یہاں تک ہے، ایک آیت ہی بنا، من مثلی ودعو، اور بلا لو سب کو، ودعو جمع کا سے ہے نا، اور بلا لو ان کو، شہداء اپنے مددگاروں کو، اپنے جو ہے وہ حمایتیوں کو، کون سے، ساتھ میں اللہ نے، اللہ تعالیٰ اللہ ہے نا، اس کو تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ کو بلا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو نہیں بلانا، کسی اور کو مددگار بے شک بلا لو ساری دنیا کے، اور ایک صورت بنا دو، ان اگر تم کو سچے۔ تو آئیے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں اس میں ان کو ہم دہرائیں گے۔ مما جو ہے یہ دیکھ لیجئے، من اور ما، من جو ہے حرف ہے، ما یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا ہے، اس میں مصروف۔ نزلنا علی عبدینا، یہ بڑا خاص جملہ ہے، اس کو آپ نے 3 بار دہرا لینا ہے، نزلنا علی عبدینا، نزلنا علی عبدینا، اور آگے جو ہے فاتو بصورت، یہ بھی خاص ہے، اس کے دیکھو اس کے اندر محاورہ ہے، فاتو آتا کہ میں نہیں ہوتا ہے آیا، لیکن جب یہ بی کے ساتھ آتا ہے نا، فاتو کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ جو بی آگے آ رہا ہے نا یہ اصل میں آتو کے ساتھ ملتا ہے، یہ محاورہ بن جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے لایا، معنی بدل جاتے ہیں، آتا کے معنی لا، آتا بھی لایا، اب یہ محاورے کے معنی کیا، تو لے آؤ، کون سا، بصورت، فاتو بصورت، فاتو بصورت، فاتو بصورت، کون سی صورت، مثلہ ہی، اس جیسی۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ابھی تک ہم سارے مل کے جو ہے دنیا کے انسان ایک آیت نہیں بنا سکے، 3 لفظی جملہ نہیں بنا سکتے قرآن کے، یہ اتنی بڑی سورت بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، اس کو کون بنا سکتا ہے، نیور ایور، سپر کمپیوٹر ایون ریفیوز ٹو میک۔ آئیے
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اسے بھی 3 بار دہرا دیجئے. R5S 10 لاؤڈ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. آگے نیا لفظ ہے ان کنتم صادقین کی وجہ سے یہ فریز ہے، جملہ ہے، فکرہ ہے، ان کنتم صادقین. جہاں یہ R5S 10 لاؤڈ آئے سمجھ جائیں اس کو آپ نے فکرے کی شکل میں یاد کرنا ہے، 3 دفعہ دہرانا ہے. تو آئیے شرح لیتے ہیں. قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہا بارے اس میں کوئی شک. اب اسی ریب شک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی صورت ایک لے. آگے یہ نزلنا علی عبدنا آپ کو میں نے بتا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا. عبدنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. اپنا حد یعنی اپنا بنا. اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو جیسے کوئی ایک صورت لے کر آؤ. صورت کوئی صورت کہا، یہ نہیں کہا کہ صورت خاص صورت کا کوئی ایک اس جیسی لے آؤ، یعنی قرآن میں جتنی صورتیں ان جیسی لے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کا اگر اس دعوے میں سچے ہوئے کہ قرآن میں کوئی شک ہے. اللہ پلیز اب آپ میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ دیا. ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میں آپ کو کہوں کون پڑھے گا. جی آپ میں سے کوئی ایک جو ہے ہینڈ ریز کیجیے. جی کیسرا خالد پلیز اسے آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. و ان اور اگر، ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں یا پورا کر کے پڑھوں؟ آپ پڑھ لیجئے جیسا پڑھنا چاہیے. اچھا. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو فی ریب میں شک مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی پر عبدنا ہمارے بندے پر فَأْتُو پس لاؤ بصورتن کو ایک صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو تم من دون اللہ سوائے اللہ کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. صدق تو اللہ یہ العظیم. قرآن کا چیلنج. جی آپ میں سے ہاں جی مسرت جبین آپ بھی پڑھ لیجئے پلیز. ان کن تم اور اگر نہیں تم ہو فی پلیز ریبم رک جاؤ کسی شک میں مم بہن، رک جاؤ آپ رک جاؤ. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گی. آپ پہلی دفعہ میرے سامنے پڑھ رہی ہو اس لیے آپ جو ہے تعوذ کے بغیر اسے نہیں پڑھ سکتے. اعوذ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھوں سر؟ پڑھیے پڑھیے، میں نے تو جان روکنا تھا روکے، اب تو آگے تو نہیں روک. وَإِن آپ پڑھیے. وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو فی ریبم شک میں مما اس میں سے جو نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فاتو بصورتم تو لے آؤ ایک صورت مم مثلہ اس جیسی ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. ڈاکٹر کلثوم آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ 3 دفعہ پوری ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فی ریب وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو فی ریب مما شک میں اس سے جو نزلنا علی عبدنا
नज़लना जो हमने उतारा अला अब्दिना अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन तो ले आओ एक सूरत मिन मिस्ली इस जैसी, वदउ और बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। शुक्रिया। चलिए जी, कुरान जो है एक जिंदा मौजूद है, याद रखें। कुरान में कई साइंसी हकाइक पेश किए गए हैं जो हाल ही में दरियाफ्त किए गए हैं और कुरान की तारीखी पेशन गोइयां से साबित हो रही हैं। इसमें हैरत अंगेज अददी मौज़ूद है। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है, बल्कि अरबी ग्रामर में ये इतनी मजबूत किताब है कि सारे अरबी क्वायद इसी को देखकर बनाए गए। इस बात की गहराई को समझना हो तो इस बात पर गौर करें कि अरबी ग्रामर में सिर्फ जेर जबर पेश के फर्क से मायने में बहुत फर्क आ जाता है। बात सूरतों में अरबी के क्वायद इतने बारीक होते हैं कि अरब के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बातचीत में ग्रामर की गलतियां कर देते हैं, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे, यानी आपको कुरान तैयार करके उसे दोहराने का बिल्कुल मौका नहीं। जर्मनी में 10 साल लगे सुपर कंप्यूटर पे इस पूरे कुरान के जेर जबर को पूरी तरह जो है मुकम्मल उसके अंदर फीड करने में 10 years. After 10 years, question was given to the supercomputer. Make an eye or just run eye. Computer, supercomputer failed to answer. हम किसी मौजू पर 1 मिनट बगैर रुके और बगैर के बात नहीं कर सकते। किसी उन्वान पर कुछ लिखना हो तो बार बार उसकी इस्लाह करते हैं, जबकि कुरान मजीद का हाल ये है कि बावजूद कुरान की कोई सूरत या कई सफ़ात पर मुश्तमिल आयात एक ही बार में नासिल। कुरान में हमें जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम जिसमें इबादत, हकूक और क़वानीन वगैरह सब कुछ। आप कुरान की तिलावत करते हैं तो यह आपको गहराई में लेकर जाता है और इंसानी वजूद के हर पहलू पर रोशनी डालता है। दिलो दिमाग, एहसासात और जज्बात वगैरह सबको अपील करता है। 23 साल की मुद्दत तक कुरान नाज़िल होता, मगर इसमें भी कहीं भी कोई तज़ाद नहीं। यही एक मजहबी किताब है जो तकरीबन 1400 साल से अपनी असली हालत में महफूज है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी करोड़ों लोग तिलावत करते हैं और लाखों लोग इसको ज़बानी याद करते हैं। आप जिस इंसान ने सबसे पहले अमल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम मजहबी शख्सियत में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान। ये बात मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के इल्मी इदारों ने कही है। मसलन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11वें एडिशन में जो है कुरान के ज़बर में लिखता है, ये जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो 50 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया के कायद बन गए और तकरीबन 1000 साल तक उनकी क़यादत। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, दुनिया की भी और कुरान न सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए उभारता है बल्कि वो आप में हिम्मत और हौसला पैदा करता है और आप में उम्मीदों को जगाता है और आपको अच्छे इखलास, सही समझ और रूहानियत की बुलंदियों तक लेकर जाता है। कुरान आपको एक मुफक्किर बनाता है, दुनिया में आपकी हैसियत और आपकी आमद के मकसद को समझने में मदद करता है, जिंदगी का मकसद वाज़ेह करता है और उसे किस तरह गुजारना है उसके तरीके बताता है, आपको हकीकी खुशी और सुकून बख्शता है। कुरान सबसे बेहतरीन किताब और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो ना तो लिखना जानते थे और ना पढ़ना। जिस मुकाम पर आपकी परवरिश हुई वो इक्तिसादी और सियासी तौर पर दीगर इलाकों से कटा हुआ था और तालीमी तौर पर काफी पसमंदा था कि वहां ना तालीम का कोई इब्तदाई निज़ाम था ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसलिए ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब है। इसका मौजूद रहना आज के दौर तक ये बजाते खुद एक जिंदगी। तो आइए पूरी आयत का तर्जुमा देखते हैं। अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत ले और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे। असबाक और दुआ की तरफ चलते हैं। असबाक हमें इस आयत से ये मिले कुरान का चैलेंज कि इस की तरह कोई एक सूरत लाओ अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगारों, तहकीक करने वालों और फलसफियों को जमा कर लो। नबूवत का सबूत नज़्ज़लना अला अब्दिना, यानी अल्लाह ने फरमाया कि कुरान हमने हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो है
اللہ کی محبت کا اظہار کی ہے. اب تو آئیے مطالعہ اور گہرے احساس کے بعد جو ہے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرماؤ کہ یہ آپ کی ہی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. جی ابد، ابد کی جمع ہوتا ہے اباد. یہاں آیا تھا ابدنا، اس میں لفظ ہے ابد. دوسرا بھی صورت تھی، اس میں صورت واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے صبر. اور شہداء میں، شہداکم میں جو ہے شہید، یہ وہ شہید نہیں ہے جو جنگ میں شہید ہوتا ہے، یہ ہے گواہ. شہید شہداء. آگے ہے صادقین، تو صادقین سے لفظ آیا صادق، اس کی جمع صادقون، صادقین واو نون اور یا سے. تو 3 حرفی جو افعال اس میں آئے ہیں، اس میں پہلا ہے کون سا؟ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق. آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی مریم کامریان پلیز آپ دہرا دیجیے. گڈ. عاطفہ آپ بھی دہرا دیجیے پلیز. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. صدقہ، یصدق، اصدق. صادق، مصدوق، صدقہ، یصدق، اصدق. بس اصدق کے بعد صادق، مصدوق، صدق. دکن، صدق. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ ٹیبل آگے ہے کمزور افعال. کمزور افعال میں ہے کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. یہ سب سے زیادہ آتا ہے. کالا اور کانا سب سے زیادہ قرآن پاک اور حدیث دونوں میں آتے ہیں. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. جی حفظہ، سمیل، سمائل. جی کیجیے آپ، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. سمائل جی کیجیے آپ. کانا، یکونو، کن، کائن، اگلا بھی کر دیجیے. کانا، یکونو، کن. یہ بات نہیں جا رہی، کیوں نہیں جا رہی ہے؟ چلیے جی آگے ہے سمارا علی. سمارا علی آپ بھی کیجیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. کانا یکونو کن کانا، کائن ڈیش یکونو، کون. کن، کائن، ڈیش، کون. آتی، یاتی، ایتی، آتن، ماتی، ایتیان. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. جی نازیہ آپ کیجیے کوشش. کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. گڈ، ایکسلنٹ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے دا، یدو، ادو، دائن، مدیون، ہوا. جی کون ہے؟ محمد حسن. جی محمد حسن انمیوٹ کیجیے پلیز اپنے آپ کو اور دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا، یدعو، ادعو، دعا، مدعوون، دعاء. اس کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے، میں آپ کو بتا دوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. آتا، یاتی، ایتی، آتین، ماتین، اتیان. دعا، یدعو، ادعو، دعا، مدعو. دوسرا ہے آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، فاعل فعل. کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتی،
इतियान, दाआ यदू दाइन मदून दुआउन। यानी एक तरीका ये, अगर आप तनवीन के साथ पढ़ने पे सारों को तनवीन के साथ, ये नहीं कि एक को तनवीन के साथ और बाकी दो को बगैर, और बगैर तनवीन के पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, काइन कौन आत माती इतियान दा मदू, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब तनवीन करेंगे तो तीनों सीगों के फाइल मफूल मफूल फेल जो है तीनों की तनवीन। आइए ये आपके साथ जो है हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज सवाल के लिए हैंड रखिए, बाकी सब जो हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले सवाल वाला कौन सा बन रहा है। हाँ जी, किसने सवाल करना है? अब हैंड रेज कीजिए। जी शाहीन, जी आप सवाल कीजिए शाहीन। नहीं सर, पहले का रेस था। चलिए, हाँ जी, ये हुमैरा समरीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आपने ये बताया जो मिसलिही का जो है कि मिसाल इस्म है, ये मिसल, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस्म किस तरह बना है, किस तरह है ये इस्म। आवाज आ रही है ये सर? इस आपको मसलन, लफ्ज मसलन का पता है? ठहरे में दोबारा से। जी मसलन का तो पता है, मिसाल क्या जैसे है इसम के हाथ में से क्या है? वो इस्म हुआ क्योंकि दो जेर आ रही है, दो जबर लगे दो होते हैं। जबर आ रही, मसलन दो जब जबर आ उर्दू रही में है। भी लिखते हैं दो जबर। जी दो जबर आती है। अच्छा, मिसाल, मिसाल मिसाल इसम फेल हर्फ में से क्या होगा? ये तो नहीं समझ आई, ये नहीं पता मुझे। इसम है। ये मसलन भी इसम है, मिसाल भी इसम है। अरबी में मिसल जो है वो मिसाल को कहते हैं, मसलन को कहते हैं, तो लिहाजा ये इसम इस तरह इस आपकी स्टेज पर अभी ये याद रखें कि आपको मैंने बता दिया ये मिसाल इसम सही है, मसलन से समझ अब आ चूंकि गया मुझे टाइम सर। कम है इसलिए मैं आपको उसके टेबल में जी, नहीं जी। ले जाना चाहता कि कहाँ जाकर जो है वो कहाँ जाके जो है वो इसम मसदर बनेगा या। तो ठीक है, आइए दूसरे हिस्से जज़ाकल्लाह की तरफ खैर। चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर में सफ़ा 3 इशारा डी की क्लास में खुशामदीद दोबारा से। आज हम शाह का टेबल पढ़ेंगे, ये भी अहम है, कुरान में 235 बार आया है ये या इसके आगे। हमें पता है कमजोर और हरूफ 3 होते हैं, कौन कौन से हैं जी? अलिफ वाओ या। गुड, अलिफ वाओ। और जिसमें ये कमजोर हरफ आ जाए ना, इनमें से कोई आ जाए, एक आए दो आए जितना, तो वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है या फेल। चूंकि फेल की हम बात करते हैं, मसलन वहाबा वाव आया, वाव आया, काला में अलिफ आया। जब कमजोर अफाल आए तो आपने 3 बातें याद रखनी। 2 बातें तो ये है कि ये फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरिबू, समिया, यस्मू के पैटर्न पे आता है। यानी इसके टेबल भी कमजोर अफाल के कैसे बनेंगे? जैसे इनके टेबल बनते हैं, ये उनके स्टाइल पे आते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कमजोर होते हैं, जब थक जाते हैं तो क्या होता है? कभी गायब हो जाते हैं, कभी एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, यानी 3 वर्क में काम। मसलन वाव जब थकता है तो या फिर अलिफ उसकी जगह आ जाता है, या थकता है तो वाव या अलिफ आ जाता है, अलिफ थकता है तो या वाव। ये दरमियान में जो हमजा नजर आ रहा है ना, ये भी इन जैसी हरकतें करता है। ये कमजोर हरफ नहीं है लेकिन इन जैसी हरकतें करता है, और ये इनका लाडला है तो इसलिए इसको यहाँ पे जाहिर करते हैं, अदरवाइज ये कमजोर नहीं है, याद रखिएगा। तीसरी बात यह कि अगर माजी में आपको फेल के अंदर कहीं अलिफ नजर आए पहले सीगे में, जैसे काला, ज़ादा, अलिफ नजर आ रहा है, दा अलिफ नजर आ रहा है, तो समझ जाए ये अलिफ या तो वाव की जगह है या की जगह है। बस ये तीसरी बात है। मसलन काला और दा में देखें अलिफ दोनों में नजर आया, ये वाव की जगह। कादा और ज़ादा में जो अलिफ है ये या की जगह। अब आप कहेंगे कैसे पता चलता है या कैसे पता भाई डिक्शनरी जब देखते हैं तो डिक्शनरी हमें बताती है कि काला के जो है वो रूट लेटर काफ वाव लाम है और दा के रूट लेटर दा एंड वाव है।
इससे हमें पता चलता है काला और दा में जो है ये वाव जो है अलिफ जो है वाव की जगह पे आया हुआ है। और जब कादा के जो रूट लेटर देखते हैं डिक्शनरी में काफ या दाल नजर आते हैं, ज्यादा के जा या दाल, तो इसका मतलब कादा ज्यादा में या क्या है, ये आपको या तो कोई उस्ताद पढ़ाते हुए बताता है या आप जब अपनी किताब टेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं वहां आपको पता चलता है कि यहाँ पे अलिफ आ रहा है, यहाँ पे या जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो आपको पता चलता है। और जिन लफ्ज का पता चल जाए उनको नोट कर ले। मसलन काला में काफ वाव लाम है, दा में दाल एन वाव है, कादा में काफ या दाल है, ज्यादा में या दाल। चार तो आपको अभी पता चल गए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, पता चल गया इनके ये। तो आइए हमने ये एक नज़म याद की थी, क्या कुरान खोलोगे फतह, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए तो क्या हुआ, फतह, नसरा, दराबा, समया, ये कैसे। फिर हमने 3 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा से उसने दुआ की, हदा उसने हदायत। और ये जो यकसा हरूफ वाले इनके लिए भी एक जुमला, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जन्ना उसने गुमान किया, भटकने से दन्ना हो भटका। ये कितने ग्रुप हो गए भाई? हाँ जी, ये कितने ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? फतह के ग्रुप को मिला के तो 5 हैं, पर वैसे 4 है सर, कमजोर और के 4 है, कमजोर अल्फाज। ये आपको 3 नजर आ रहे हैं, एक सेहतमंद जिसमें फतह, नसरा, दरबा सब। जी 3, एक कमजोर और एक यकसा। यस 3 है, सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल और यकसा हरूफ वाले अफाल, 3 है। तो आइए शाह, इसमें जी क्या कमजोरी है, क्या चीज है जिसकी वजह से ये कमजोर हो गया? अलिफ। अलिफ की वजह से तो ये हो गया कमजोर, लेकिन हमजा भी आ गया तो इसलिए ये हमजा वाला भी है। याद रखें शाह जो है ये हमजा ग्रुप से भी है और कमजोर। शाह के मैंने उसने चाहा, और हम इसे शुरू से पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तो आइए माजी का टेबल आपके सामने है, तो आप में से कौन कराना चाहेगा? ये कराइए शाह का टेबल माजी का। जी आतिफा, आतिफा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और दोहराइए टेबल। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप जो है वहां से उसे क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा आपका। ओके मरियम आप जो है दोहरा दीजिए। शाह, जी बस शाह करके आप चुप हो गए या आपको किसी ने अनम्यूट कर दिया? शाह, उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, श्वेता आपने चाहा, शीता आपने चाहा, शी मैंने चाहा, शी तुम आप सब ने चाहा, शीना हम सब ने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। जी मरियम आप दोबारा से कीजिए। उसने कहा, उन सब ने कहा, आपने कहा, मैंने कहा, तुम आपने कहा, हम सब ने कहा, उस औरत ने कहा। डॉक्टर कलसूम आप भी दोहरा दीजिए इसे। शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, शितुम आप सब ने चाहा, शिना हम सब ने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। गुड एक्सेलेंट। तो आइए आगे चलते हैं। हल शाह, क्या उसने चाहा? तो आप क्या जवाब दें? नाम शाह, हल शाऊ, नाम शाऊ, हल शिता, नाम हल शितु, नाम हल
गुड, एक्सीलेंट। तो आइए, हल शाह खैरा, नअम नअम शाअ खैरा, शाउ खैरा, नअम नअम शाअ खैरा, हल शिता खैरा, नअम नअम शिअत खैरा, हल शितुम खैरा, नअम नअम शिअना खैरा। बस आपने ये याद रखना है, शाह और शाउ का जवाब सूरत एक, अलशाह नाम शाह, अलशाउ नाम शाह। लेकिन जब कहते हैं शेता तो ये शेतु की बात, और शेतु शेता। बस ये याद रखें, आपका डायलॉग सही। आइए मुदारे का टेबल देखते हैं। यशाऊ वो चाहता है, ये चाहेगा, यशाऊ ना वो सब चाहते हैं चाहेंगे, तशाऊ आप चाहते हैं चाहेंगे, अशाऊ मैं चाहता हूँ ये चाहूंगा, तशाऊ ना आप सब चाहते हैं चाहेंगे, नशाऊ आप सब चाहते हैं चाहेंगे, तशाऊ वो औरत चाहती है चाहेंगे। जी कैसरा खालिद जी। यशाऊ वो चाहता है चाहेगा, यशाऊन वो सब चाहते हैं चाहेंगे, तशाऊ आप चाहते हैं चाहेंगे, अशाऊ मैं चाहती हूँ चाहूंगी, तशाऊन आप सब चाहते हैं चाहेंगे, नशाऊ हम सब चाहते हैं चाहेंगे, या तशाऊ वो औरत चाहती है चाहेगी। जी आगे जो है ये किरण है, नया बंदा। जी किरण आमिर आप जो है करा दीजिए। जी कराइए सिस्टर। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, या तशाऊ वो औरत चाहती है। जी समारा अली आप जो है अनम्यूट कीजिए अपने आप को और जो है दोहराइए। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, या तशाऊ वो औरत चाहती है। एक्सीलेंट हो गया। तो आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं। मुदारे हल यशाऊना, नाम यशाऊ, यशाऊना, हल तशाऊ, नअम अशाऊ, हल तशाऊन, हल यशाऊ खैरा, नअम यशाऊ खैरा, हल यशाऊन खैरा, नअम यशाऊ, हल तशाऊ खैरा, नअम अशाऊ, हल तशाऊन खैरा। नअम नशाऊ, कुरान में शाह माजी और मुदारे की हालत में है, इसलिए यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसकी जगह हम एक और फील करेंगे जावा, वो आया। लेकिन याद रखें इसके साथ जब जा भी होगा तो ये मुहावरा बन जाएगा, वो साथ आया वो लाया। तो आइए जा वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जेता आप पास आए, जेतु मैं पास आया, जेतुम आप सब पास आए, जेतुम आप सब पास आए, जात वो औरत पास आए। जी नाजिया आप जो है दोहरा दीजिए इसे। जा वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जिता आप पास आए, जितु मैं पास आया, जितुम आप सब पास आए, जिना हम पास आए, जात वो औरत पास आई। ब्रदर हसन आप भी दोहरा दीजिए। जा आ वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जेता आप पास आए, जे तो मैं पास आया, जे तुम आप सब पास आए, जे ना हम पास आए हम सब पास आए, जेता ये जेता वो औरत पास आई। गुड। जी इरम फिरदौस आप करा दीजिए ये। जा वो पास आया, जा वो पास आया, जाऊ वो पास आए, जेता वो आप पास आए, जे तुम मैं पास आया, जे तुम आप सब पास आए, जे ना हम पास आए, जात वो औरत पास आई। वाहिद के लिए होता है जेतु, जेता जेतु, फिर जेतुम जो है। तो आइए आपसे चंद सवाल है।
آپ سب چاہتے ہیں بھلائی، عربی بنائیں جی. آپ سب چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں. شاہ، یشاؤ، شیتا، تشاؤون خیر. ہاں تو یہ مضارع میں ہوگا تشاؤون خیرا، یشاؤن نہیں، تشاؤون خیرا. انشاءاللہ اس کا ترجمہ تو ویسے ہی ہوگا اگر اللہ نے چاہا. اللہ نے چاہا. اس کا جو ہے ہاں نہیں میں جو ہے اس نے لکھا ہے. آپ دونوں جواب لا یشاؤون خیرا. لا اگر یشاؤون خیرا. لا یشاؤون خیرا. نشاؤ خیرا. اور نام یشاؤنا خیرا ہم مثبت کو لیں گے. شاہ کی طرح ٹیبل جو ہے خافہ ہوتا ہے، خافہ، خافو، خافہ، خفتہ، خفتو، خافت، یخافو، یخافونا، تخافو، تخافونا، نخافو، تخافو، خف، خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفون، مخوفن، خوفن اور خفتن. یہ پورا ٹیبل ہے. آپ میں سے کوئی ایک دہرا دے اسے پلیز. کون سا نیا بندہ ہے جس نے نہیں کرایا ابھی تک؟ جی سمینہ، سسٹر سمینہ، سمینہ مجید. اوکے وہ نہیں کری ہیں. سمینہ آئی پیڈ ٹھیک تو ہے. آپ سے ہی حافہ کہا ہے. وہ ڈرا، حافہ وہ ڈرا، حافو وہ سب ڈرے، ہفتہ آپ ڈرے، خفتہ، ہفتم خفتہ نہیں، خفتہ زیر ہاں سے. ہفتہ، ہفتہ آپ ڈرے، ہفتو میں ڈرا، ہفتم آپ سب ڈرے، ہفنا ہم سب ڈرے، حافت وہ عورت ڈری. یحافو وہ ڈرتا ہے، یحافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تحافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نحافو ہم سب ڈرتے ہیں، تحافو وہ عورت ڈرتی ہے. حف ڈر، خافو ڈرو، لا تحف مت ڈر، لا تحافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن حیفتن ڈرنا. گڈ، ایکسلنٹ جاب. جی سسٹر عاطفہ آپ بھی دکھا دیجیے پلیز. خافا ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری. یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. خف ڈر، خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن خیفتن ڈرنا. ایکسلنٹ جاب. تو بونس پوائنٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایکٹیو اور پیسیو. ماضی میں پہلے حرف کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، آخری پہ پیش. تو ہمارا ماضی کا کیا بن جاتا ہے لفظ؟ یہ مجہول ہے ماضی کا. مضارع میں جو ہے پہلے لفظ پہ پیش، دوسرا ساکن، تیسرے پہ زبر اور آخری پہ پیش. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فوعلا سے، فوعیلا سے یفعلو. یہ اس کا مجہول ہے. بس آج کا یہی تھا. فتح سے فوتیہا، نصرہ سے نوسیرا، ضربہ سے دوریبا، سامیہ سے سمیعا، جعلہ سے جوئیلا، خلقہ سے خولیکا، عبادہ سے کیا ہوگا؟ عبیدہ، ذکرہ سے کیا ہوگا؟ ذکیرہ، اور جو ہے علیمہ سے کیا ہوگا؟ علیما. اور جو ہے یہ آپ کو
मुदारे इसके होता है यफ्ताउ से युफ्ताहु, यंसरु से युनसरु, यदरबु से युदरबु, यस्मउ से युस्मउ, यजअलु से युजअल, यखलुकु से क्या होगा युखलकु, याबुदु से क्या होगा युअबदु। इसी तरह जो है तो ये आपके जो है वो थे सवाल जवाब वो हमने कर लिए। सर ये जो आपने मजहूल करवाया है एक्टिव स्पेसिफाइड, ये आगे हमें समझाया जाएगा ना? ये तो समझ नहीं इतनी जल्दी आया। बिल्कुल, ये आपका आखिरी जो क्लास होगी ना इस कोर्स की, आखिरी क्लास वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा, वहां आपको इनके टेबल कराया जाएगा, माजी का भी टेबल, मुदारे का भी टेबल कराया जाएगा। अभी आप इसे भूल जाइए कि आपको बस इतना पता चल गया पेश वाला लफ्ज अगर किसी पहले फेल के हरफ पे आ रहा है वो मजहूल होता है, माजी का भी होता है और मुदारे का। तो आइए आज के जो है आपके होमवर्क में क्या है, 7 होमवर्क में 2 तिलावत के हैं, QC2 में आप एडवांस में अब आप जो है 5 की बजाय 10 मिनट जो है मसहफ यानी ये जो कुरान है इसको आपने खोल के 10 मिनट कहीं से भी पढ़ना है और फिर इसे बंद करके 10 मिनट आपने दोहराना है जो कुछ पढ़ा है, या पहले से अगर कुछ याद है तो उसे दोहराइए ज़बानी। और उसके बाद 2 काम आपने क्या करने हैं, अपनी ये कोर्स की जो टेक्स्ट बुक है इससे करते हैं कि ये जो है आपने खोलना है रोजाना और 10 मिनट जो है आपने अपने उस हफ्ते के जो सबक पढ़े हैं उनको दोहराने हैं। और चौथा काम जो है वो आपका कार्ड ये वही है जो आपको हमने QC1 में दिखाया था, ये आपके QC5 तक चले। इसकी खुसूसियत क्या है, क्यों हम इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? इसमें कुरान के 50% लफ्ज़ है, 50% लफ्ज़ है। इसकी मश्क क्या है, अहमियत क्या है? डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कहते हैं अगर आप दिन में इसे 5 दफा 2 से 3 मिनट के लिए हर बार देखते हैं, 5 दफा, उसका बेहतर तरीका यह है कि नमाज शुरू करने से पहले जो फारिग वक्त है उसमें देख लें, नमाज पढ़ने के बाद बैठे बैठे इसे अपने जो है जेब से निकालें या जो है पर्स से निकालें और पढ़ना शुरू करें। क्या होगा, चंद हफ्तों में आपको याद हो जाए। याद होने के बाद जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे ना दिन में 5 दफा, तो अभी आप पहले सफे पे होंगे, आपका ज़हन दूसरे सफे पे पहुंचा होगा, तीसरे पे पहुंचा होगा। वो एक ईरानी जो है ना वो हाफिज है, उसकी बड़ी आजकल एक वीडियो चल रही है, आप देखें उसे कोई सफा भी बता दे, कोई भी लफ्ज बता दे, वो आपको कुरान में वहां से जो है डॉक्टर साहब कहते हैं 300 गुना याददाश्त तेज होती है इससे, ये उनका अपना तजर्बा है और उनका अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों को कराइए जिसकी याददाश्त इतनी तेज हो क्यों कर ले। आजकल के दौर में हमें इसकी याददाश्त की बड़ी जो है प्रॉब्लम है। ये जो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मीडिया और ये जो नेट और ये जो कॉस्मेटिक रेज हैं हमारे इर्द, वो हमारी याददाश्त को खत्म करती है। तो उसको इससे बढ़ाइए। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा 1 घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग है, वही QC1 वाली रिकॉर्डिंग, उसे आप जो है हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार जरूर सुनिए ताकि कुरान के 50% अल्फाज आपके जो है वो दोबारा से दोहराए जाए। अपने साथी से कोर्स की बातें करिए। पॉकेट बुक कार्ड जो है ये आपके कोर्स में QC1 जब आप कर रहे थे आपको वहां पे सॉफ्ट कॉपी दे दी गई, और अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो अल्फला मंजिल जो है वो उसको लिखिए, उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको अगर किताबें चाहिए वो भी भेजेंगे, कार्ड भी साथ आ जाएगा। या अगर आप उनके आसपास कहीं रहते तो वहां से जाके ले लीजिए, वो 20-30 रुपए का दे देते हैं। और अगर आपने किताबें लिए तो उसके सेट के साथ आते। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। याद रखें आप मुंतखब हैं और इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है व्रत रखिए और सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप सीख रहे हैं। अपने आसपास किसी को साथी बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए, एक दूसरे को सुनिए। कार्ड के लिए आप दोबारा उन्हीं से रब्ता करें, आपको वहीं से कार्ड मिल जाएगा, नहीं तो वरना सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करा लीजिए। तो अब चूंकि आप QC2 में है तो कम से कम QC1 एक बंदे को तो जिंदगी में पढ़ा, ज्यादा नहीं तो एक को। वो आपका अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके घर में रहने वाले अफराद, आपके बुजुर्ग, आपके शोहर, आपके वाइफ, और या जो है आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, कोई भी हो सकता है।
کسی ایک دو کو شروع کیجئے, QC1 کم از کم ابھی آپ کو پڑھا دینا چاہیے, تاکہ جیسے آپ پڑھائیں گے آپ کا اپنا QC1 زیادہ ہوتا جائے گا اور آپ کو گرپ ہوتا جائے گا. گروپ بنا کر پریکٹس کیجئے. یس, ریکارڈڈ جو ہے وہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ان ریکارڈنگ کو سنیے اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے دہرائیے اور بتائیے, تاکہ آپ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سیشن پورا ہوتا ہے. تو آئیے چلنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے, تو آپ پوچھئے.